Good morning, everyone. Today we will continue the problems on calculation of total income on under normal provisions. And ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 22nd ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 21st ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಈಸಿ ಐತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಜಯಶ್ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 22nd ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Rising Sun Company Limited is engaged in the business of manufacture of computer components. The P&L account of the company for the year ended 31st/3/2019 is given below. To salary to staff 3,25,000, audit fees 12,000, bad debts 15,000, depreciation 1,62,500, income tax 75,000, dividend distribution tax 62,500, donation to NDF 60,000, wealth tax 75,000, custom duty payable 62,000, net profit 28,50,000. By gross profit 35,99,000, withdrawn from gross reserves which was created in 1998-99 by debiting P&L account 1,60,000. Total 36,99,000, 36,99,000. Other information: depreciation allowed as per IT rules works out to 1,45,500 rupees. Brought forward business loss 3,50,000 rupees. Brought forward unabsorbed depreciation 1,45,000. Of the custom duty payable, 12,000 rupees was paid before filing the returns. Next, the company is eligible for the following deductions. 1. Deductions under section 80 IB 25% of 28,50,000 rupees. Deductions under section 80 G in respect of donation to NDF. Compute total income and tax liability of Rising Sun Company Limited for the assessment year 1920. This is a examination question. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, what we need to calculate. Here we need to calculate the total income and tax liability also. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಈಗ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ, ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, first we need to calculate the, and here itself is there the and total income and tax liability na calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Rising Sun Company Limited is engaged in a business of manufacturing of computer components. Here they will be given that the company limited, it will be that the and
a clue that it is assessment of companies. The P&L account of the company for the year ending 31st March 2019 was given below. In this P&L account, already that the and few are that the admissible elements irutte. Admissible elements irutte antandre we need to consider that the and elements which are inadmissible. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು inadmissible ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದರ್ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದರ್ದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಇದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್. Audit fees is also that the and actually that the every year audit has to be made. Therefore, these that the after audit only that the an income tax will be arise. Income tax for the after audit alone. Therefore, audit fees is also has to be allowed. Next one is that the and bad debts. These that the and bad debts are also allowed. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ IT ರೂಲ್ಸ್ ಐತೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸಲೌಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲೌ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Dividend distribution tax, it is also has to be disallowed, therefore add ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಲ್ಲೌಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಲೌಡ್. ಡೊನೇಷನ್ ಟು NDF, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಆಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸಲ್ಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್, therefore it is also has to be inadmissible. therefore it is disallowed, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಯಬಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೈತೆ, ಇದು ಬಂದಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ 1998-99 ಬೈ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, withdrawn from the amount withdrawn from general reserves ಅಂತಂದ್ರೆ it will be that and other amounts ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, therefore it has to be in the subtracted. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಲೋಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 36,99,000 ಬರಲ್ಲ, ಇದು 35,99,000, 1,60,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಜೋರಾಗಿ 57,59,000 sir, credit side. 50 ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30 47,59,000 ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು
ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಾ? ಅಂದ್ರೆ 99 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 99 ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 39. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 35 lakh ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಎನಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ತಾನೆ, ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿ 35,99,000 ಐತಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 35,99,000 ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 35,39,000. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಟು ದ and 1,45,000. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ previously it is not possible to give to the and depreciation because of heavy loss, therefore that depreciation has to be carry forwarded. That carry forwarded depreciation is known as unabsorbed depreciation. idu kuda nav ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we need to give that the deduction. ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. out of the custom duty payable 12,000 was paid before filing the returns. ಇದರಲ್ಲಿ custom duty payable ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ, 62,000 ಐತೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಯಬಲ್ 62,000 ಏನೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಯಬಲ್ 12,000 ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 12,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 62,000 ಮೈನಸ್ 12,000. ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಅಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ company is eligible for the following deductions. Deductions ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ, that is it will be 25 deductions under section 80 IB 25% of 28,50,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ, ಕ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏತನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ ಹಿಂಗೆ. ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಐತೆ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 28,50,000.
mau hukuman bu ini malah yang ngambah itu kelpon tinggal mereka. Macam kalian. 28,50,000 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡ್ disallowed. disallowed expenses ಎಲ್ಲ disallowed expenses ಆಡ್ ಮಾಡಿ disallowed ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ that is salary allowed, audit fees allowed, bad debts allowed, depreciation first one depreciation amount ಎಷ್ಟೈತೆ will be 1,62,500. Next, income tax. Income tax ಎಷ್ಟೈತೆ 75,000. Next, dividend distribution tax. Dividend distribution tax not ಎಷ್ಟೈತೆ it will be 60,000. Sorry, dividend distribution tax 62,500. Next ಇರೋದು ಯಾವುದು donation to NDF 60,000. అమ్మా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏంటో ఎల్సీ తీసుకున్నారంట బొయ్యలు బిగిస్తున్నారంట వాళ్ళు ಯಾರಮ್ಮ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 75,000 ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 62,000 ಇತ್ತು. 62,000 ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಯಬಲ್ 12,000 ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 62,000 ಮೈನಸ್ 12,000 ಬರುತ್ತೆ, 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದಾವ ನೋಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಡಿಸಲೌಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1 lakh. हाँ 4,85,000. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು. 4,85,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವು ಆಡ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೋದು. 28,50,000ಗೆ 4,85,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 28 33,35,000 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes, sir. 33,35,000. ಇದು ಸಬ್ ಟೋಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು allowed expenses are
ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ amount withdrawn from general reserve ಎಷ್ಟೈತೆ 1,60,000. ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ 1,45,500. depreciation allowed under section depreciation allowed under IT Act. IT Act ಎಷ್ಟೈತೆ 1,45,500. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐತಾ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐತವ. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. 1,60,000, 1,45,500, 3,05,000 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. $5,500. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 33,35,000 ಅಲ್ಲಿ 3,00,000 30,000 29,000 30 lakh 30 lakh 29,500 ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we need to give year itself any that the and losses less. First one forward business loss ಎಷ್ಟೈತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ನೋಡಿ. ಎರಡಿದೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ 3,50,000, ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,45,000. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 30 lakhs ಐತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎರಡು ಕೊಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಇತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೊಡಬಹುದು. 3 lakh ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ ಕಿಡ್ಸಿ ಅದ್ಮೇಪು ಕುಂಟಿಗೆ ನೀರು ಪೊಯ್ಯಿ ಮಳ ಬೇಪು ಆಡ್ಬೇಕು. ಮಳ ನಿಲ್ಸಿ 3,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,45,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4,95,000.
ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30 lakh ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,95,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 500 to 25 lakh 34,500 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 25,34,500. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಇದು ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. With this now we need to and calculate and what we call as the second step. Second step ಏನು, it will be and computation of total income. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು 25,34,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಪೀನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 35,500. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we need to give that the deductions less deductions ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗೋಗ್ತಾ ಬಂದೈತೆ, ಒಂದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಬೈಕೋಬೇಡಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಎರಡಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80IB, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 80IG. deductions under section 80IB. 80IB ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ 25% ಆಫ್ 25,34,500. ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇತಲ್ಲ ಇದು. ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು NDF. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ.
ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎನ್ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎನ್ ಡಿ ಎಫ್ 60,000. ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 63,000. 6 lakhs. So 6,33,625, sir. lakh 33,000 625. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೈತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್? ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 6,93,000. 6,93,625. 625 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18,40,000. 18,40,000. 875. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 18,40,875 ಇಂಟು 30% ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 5,52,000. 5,52,000. 263. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಏನಿರೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಸ್ ಬಟ್ 4%, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 4% ಮಾಡಿ. $2,000. 22,090. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ $5,74,000. 5,74,000. 354.